प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडा 7वीं जमात का सरीरक सिक्ख्या का 7वां पाठ पढ़न जा रहे हैं, जिहदा कि नाम है स्काउटिंग अते गाइडिंग। बच्चों, इंग्लिश बोलते हैं भारत स्काउट एंड गाइड। आओ हुण आपां इहदे इतिहास बारे गल करते हैं कि यह स्काउट एंड गाइडिंग किवें शुरू हुई, कित्थों शुरू हुई। बच्चों, स्काउट एक सर्व संसारी ते जनहितैषी लहर है। यह लहर पहला बरतानिया में शुरू हुई अते इस दे जन्मदाता विश्व चीफ स्काउट लॉर्ड बैडन पावल होए हन। हुण यह लहर सारिया देशों में प्रचलित है। इस लहर का मुख मंतव संसार के बच्चों नूं हर पक्षों उच्चा चुकना है, जिवें कि भरातरी भाव पैदा करना, ईरखा, साड़ा, धर्म ते वितकरे नूं खत्म करना अते मनुख विच पूर्ण पवित्रता लियाउणा इसका मुख मंतव है। लॉर्ड बेडन पावल ने, जो कि पहला फौजी जरनैल सन, स्काउटिंग के काम नूं चंगा समझ के फौज के उच्चे अहुदे नूं त्याग के अपना सारा ध्यान इस लहर वल ला दिता। उन्हां नूं पूरा विश्वास सी कि उन्हां दा आरंभिया होया काम जरूर सफल होवेगा। उन्होंने पहला अमली तजर्बा बरतानिया के एक टापू जिहदा नाम सी ब्राउन सी विच 1907 ईस्वी विच मुंडियां दी एक छोटी जी टोली ते कीता। मुंडियां ने इस स्काउटिंग सिक्ख्या कैंप विच पूरी रुचि दिखाई। उस तो बाद फिर उन्होंने 1908 विच लॉर्ड बेडन पावल ने स्काउटिंग फॉर बॉयज़, ये बुक अज भी मौजूद है, हुण भी ये स्काउटिंग लिए खास काम करती है, स्काउटिंग फॉर बॉयज़ नां दी पुस्तक प्रकाशित की, जो कि लखां की गिणती विच विकी अते इस दे नाल ही स्काउट नां दा एक हफ्तावारी अखबार भी छापना शुरू किया। इस तरह पुस्तक दे ते अखबार राहीं स्काउटिंग का काफ़ी प्रचार हो गया। 1909 विच क्रिस्टल पैलेस, जो कि लंदन विच है, स्काउटां दी एक वड्डी रैली हुई विच। इस रैली विच हज़ारां की गिणती विच दूर दुराडे तो आए हुए स्काउटां ने भाग लिया। उस तो बाद भी स्काउटां दीयां बहुत सारियां वड्डियां वड्डियां रैलियां हुईयां, जिन्हां विच स्काउटां दे हुनर ते करतबां दी दर्शकां ने बहुत शलाघा की। सिट्टे वजों उन्हां ने अपने बच्चों नूं स्काउट लहर विच भाग लैण लई भेजिया। इस तरह यह लहर बहुत ही हरमन प्यारी हो गई ते हौली हौली सारे संसार दे विच यह लहर जो सी स्काउट दी वो फैल गई। बच्चों, वड्डी उम्र वाले बच्चों नूं स्काउटिंग करदिआं देख के छोटे बच्चों विच भी इस लहर विच शामिल होने की इच्छा प्रगट हुई। लॉर्ड बेडन पावल ने उन्हां दी इच्छा नूं पूरा करन लई ते उन्हां दी निराशा दूर करन लई 7 तो 12 साल की उम्र के बच्चों लई, भाव कि प्राइमरी पद्धर के बच्चों लई कबिंग शुरू की अते इस उत्ते उन्होंने फिर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम सी वुल्फ कब हैंडबुक। द वुल्फ कब हैंडबुक तुसी पिक्चर बुक देख भी सकते हो। ये उन्होंने एक बुक लिखी सी छोटे बच्चों वास्ते। अते इस तो बाद वड्डी उम्र वाले जिहड़े कॉलेज बच्चे पढ़ते थे उन्होंने भी फिर की है उम्र वाले बच्चों के भी की है सेवर्स ते रोवर्स, उन्होंने रोवर्स कहा जाता सी वड्डे बच्चों को, जिवें छोटिਆਂ ਨੂੰ कब तो 6वीं तो मान लो 12वीं तक वाले ਆਪਾਂ स्काउट कह ਦਿੰਦੇ ਆ, और 12वीं तो ਵੱਡੇ कॉलेज पद्धर के ਵੱਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, रोवर्स कहा जाता सी। तो उन्होंने लिए भी की है उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने दी अगवाई ली एक रोवरिंग टू सनसैक्स नां दी की है पुस्तक की रचना भी की। इस पुस्तक सेवा नूं रोवर स्काउटां दा मुख उद्देश दस्सिया, भाव कि हर तरह की सेवा करनी, किसी भी चीज़ की बिना किसी भेदभाव के सेवा, सारिया बुक में उन्होंने जरूर ये नोट करवाया खास तौर पर। इस जिहड़ा इस्त्री समाज है, समाज का एक मुख अंग है, जिहड़ी लेडीज़ ने साड़ियाँ, इस नूं छड्डिया नहीं जा सकता। इस करके इस वर्ग का सुधार करने लई लॉर्ड बेडन पावल ने लड़कियां लई ना 1918 विच एक गाइडिंग शुरू की अते इस लहर की चीफ गाइड उन्हां दी अपनी पत्नी लेडी बेडन पावल नूं नियुक्त किया। उन्हां दी मेहनत अते चंगी अगवाई नाल यह लहर संसार विच बहुत ही सफल हुई। बच्चों, लॉर्ड बेडन पावल ने 1921 विच भारत विखे आके बहुत सारिया रैलियां ते कानफ्रेंसां विच हिस्सा लिया सी। भारती मुंडियां दी योग्यता
ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਊਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੋਂ 1937 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਾਊਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਬੇਡਨ ਪਾਵਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੀਫ ਗਾਈਡ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੇਡਨ ਪਾਵਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਊਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕਾਊਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਊਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪਰ 1951 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਕਾਊਟ ਜਨ ਸਨੇਹੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਤਕੜੇ, ਵਫਾਦਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜਨ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਾੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਊਟ ਹੈ, ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਰੈਲੀਆਂ, ਇਕੱਠ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕਾਊਟਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਮਹੂਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸੇਵਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਸਕਾਊਟਸ ਮੇਲਿਆਂ, ਇਕੱਠਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਟ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭੁਚਾਲਾਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਝੱਖੜਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਕਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਲੀਡਰ, ਟਰੁੱਪ ਲੀਡਰ, ਸਕਾਊਟ ਮਾਸਟਰ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਊਟਸ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਪੋ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਊਟਿੰਗ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਚੀਫ ਸਕਾਊਟ ਲਾਰਡ ਬੇਡਨ ਪਾਵਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਦੀ ਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਦੀ ਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਸਕਾਊਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਕਾਊਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕਾਊਟ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਕਾਊਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਸਕਾਊਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕਾਊਟ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਲਟਕਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੀਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਗੱਠ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੋਗਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੋਗਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਗੱਠ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੱਠ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਠ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਢ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਗੰਢ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਟਰਨ ਆਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਢ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਧਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼, ਜਾਤ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਹਨ ਸਕਾਊਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਆਦਿ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਾਊਟ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਊਟ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਕਾਊਟ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 8ਵਾਂ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਠਿਨਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਚਿਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਕਾਊਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਮਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਪ੍ਰਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਾਊਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, 3 ਉਂਗਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਣ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਇਹ ਸਕਾਊਟ ਪ੍ਰਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਣ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਣ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕਾਊਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕਾਊਟ ਪ੍ਰਣ ਨਾ ਲਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਾਊਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਸਕਾਊਟ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਕਾਊਟ ਪ੍ਰਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਹਰ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੇ ਸਕਾਊਟ ਜੋ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕਾਊਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਪਾਲਕ, ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਊਟ ਗਾਈਡਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਾਊਟ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਮੋਟੋ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਸਕਾਊਟ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਕਾਊਟ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਜੋ ਚੀਫ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਕਾਊਟ ਚੀਫ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਬੇਡਨ ਪਾਵਲ। ਲਾਰਡ ਬੇਡਨ ਪਾਵਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ
ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਕਾਊਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਕਾਊਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੋ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਕਾਊਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੇਟੇ ਸਕਾਊਟ ਸੈਲਿਊਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਕਾਊਟ ਸੈਲਿਊਟ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਊਟ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਸਕਾਊਟ ਜੋ ਹੈ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਲਿਊਟ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਾਊਟ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੋੜੀ ਹੋਈ ਚੀਚੀ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਕਾਊਟ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਹੈਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕਾਊਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਊਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਕਾਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਊਟ ਦੂਜੇ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਕਾਊਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਊਟ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਕਾਊਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।